યુનિટ 6 આઈ લવ યુ ટીચર. હું તમને પ્રેમ કરું છું ટીચર. હેલન કેલર became deaf and blind when she was very young. Since she was deaf, she did not learn to speak. So her parents were extremely worried. Then they found Miss Sullivan, a teacher for the deaf and blind. That changed Helen's life. Here is an account of the turning point in her life in her own words. ખૂબ નાની ઉંમરમાં હેલન કેલર બહેરા અને અંધ થઈ ગયેલા. તે બહેરા હોવાથી તેમને બોલતા આવડ્યું નહીં. તેથી તેમના માતા પિતા ખૂબ જ ચિંતાતુર રહેતા. પછી તેમને બહેરા અને અંધ માટેના શિક્ષિકા મિસ સુલેવાન મળી ગયા. તેમણે હેલનનું જીવન બદલી નાખ્યું. તેમના જીવનના સંક્રાંતિકાળનો અહેવાલ અહીં તેમના જ શબ્દોમાં આપ્યો છે. I still remember that morning of the year 1887. I was just 7 years of age then. My teacher, Anne Sullivan, come to our house that day. Next day, she led me into her room and gave me a doll. 1887ના વર્ષની એ સવાર હજુએ મને બરાબર યાદ છે. એ વખતે હું 7 જ વર્ષની હતી. એ દિવસે મારા શિક્ષિકા એન સુલેવાન અમારે ઘેર આવેલા. બીજે દિવસે તેઓ મને તેમના રૂમમાં લઈ ગયા અને મને એક ઢીંગલી ડોલ આપી. I played with it for a while. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. It was an exciting experience. I got interested in that play and started imitating the movements she made with her finger. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. I didn't know that I was spelling DOLL. થોડી વાર હું તેનાથી રમી. પછીથી મિસ સુલેવાને મારી હથેળીમાં આંગળી ફેરવી. એ રોમાંચક અનુભવ હતો. મને એ રમતમાં રસ પડ્યો અને તેમણે ફેરવેલી આંગળીની હું નકલ કરવા લાગી. હું જ્યારે એ બરાબર કરવામાં સફળ થઈ ત્યારે હું ઉત્તેજિત થઈ ઉઠી. મને ખબર નહોતી કે હું ડોલનો સ્પેલિંગ કરી રહી હતી. Some days later, we were walking in our garden. Suddenly, my teacher put my hand under the water tap. As the cool flow of water ran over one hand, she spelled water on my other palm. થોડા દિવસો પછી અમે અમારા બાગમાં ફરી રહ્યા હતા. અચાનક જ મારા શિક્ષિકાએ મારો હાથ પાણીના નળ નીચે ધર્યો. ઠંડા પાણીની ધાર મારા હાથ પર પડી રહી હતી. ત્યારે તેમણે મારી બીજી હથેળી પર વોટરનો સ્પેલિંગ લખ્યો. We played this game every day, touching different objects. It awakened my soul. I came to know that everything had a name. Now, each name gave birth to a new thought. Every object I touched seemed to throb with life. Aha! I was connected with the world through all the words. જુદી જુદી વસ્તુઓને સ્પર્શ કરી અમે રોજ આ રમત રમતા. આથી મારો આત્મા જાગી ઉઠ્યો. દરેક વસ્તુને નામ હતું તેની મને ખબર પડી. હવે દરેક નામ નવા જ વિચારને જન્મ આપતું. હું જેને સ્પર્શ કરતી તે દરેક ચીજ મને જીવંત લાગતી. અરે, બધા જ શબ્દો દ્વારા હું વિશ્વ સાથે સંપર્કમાં આવી હતી. મિસ સુલેવાન used to take me to long walks every morning. I had a lot of questions to ask. I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into baby's ear. My teacher satisfied my curiosity. Now everything around me was full of life, love and joy. રોજ સવારે મિસ સુલેવાન મને દૂર સુધી ફરવા લઈ જતા હતા. પૂછવા માટે મારી પાસે અનેક પ્રશ્નો હતા. હું તેમની હથેળીમાં કંઈક લખું અને બદલામાં તેઓ જેવી રીતે લોકો બાળકના કાનમાં કંઈ કહે છે તેવી રીતે મારી હથેળીમાં લખતા. મારા શિક્ષિકાએ મારી જિજ્ઞાસા સંતોષી. હવે મારી આસપાસની દરેક વસ્તુ મને જીવન, પ્રેમ
અને આનંદથી ભરેલી લાગતી હતી. The second stage of learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly. I learned to speak through the movement of the lips and the vibration in the throat. When I uttered my first word, it gave me boundless delight. અમારા શિક્ષણનો બીજો તબક્કો વધારે અઘરો હતો. એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિય પર આધારિત હતો. મિસ સુલેવાન એક શબ્દ બોલે અને મને તેમના હોઠ અને ગળાને ધીમેથી સ્પર્શ કરવા કહે. હોઠના હલનચલન અને ગળામાંની કંપનથી હું બોલતા શીખી. હું જ્યારે મારો પ્રથમ શબ્દ બોલી ત્યારે મને અપરંપાર આનંદ થયેલો. Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her and my dog obeyed my commands. I was able to speak. It was a miracle. હવે હું મારા રમકડા, કાંકરા અને બાગમાં વૃક્ષો અને પંખીઓ સાથે વાત કરવા લાગી. મેં જ્યારે મારી બહેનને બોલાવી અને તે મારી પાસે દોડતી આવી ત્યારે મને આશ્ચર્ય અને આનંદ થયા. ઉપરાંત મારો કૂતરો મારી સૂચનાઓનું પાલન કરતો હતો. હું બોલી શકતી હતી. એ એક ચમત્કાર હતો. When I studied seriously, it seemed more like play than work. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. હું ગંભીરતાપૂર્વક અભ્યાસ કરતી ત્યારે પણ મને એ કામ કરતાં રમત જેવું વધારે લાગતું. જ્યારે મને આનંદ થાય કે રસ પડે ત્યારે મિસ સુલિવાન જાણે કે પોતે જ એક નાની છોકરી હોય તેમ તે વિશે વાત કરતા. તેઓ વિજ્ઞાન જેવા વિષયોને એટલા તો રસમય બનાવીને શીખવતા કે તેમણે શીખવાડેલું બધું જ મને યાદ રહેતું. Finally, my teacher began teaching me to read. I first raised letters and later on read with Braille. I learned to write with both ordinary as well as Braille typewriter. I was well on my path to becoming a well-educated person. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. છેવટે મારા શિક્ષિકાએ મને વાંચતા શીખવવાનું શરૂ કર્યું. પહેલાં તો મેં ઉપસેલા અક્ષરો વાંચ્યા અને થોડા સમય બાદ બ્રેલ લિપિમાં વાંચતા શીખી. હું સાદા તેમજ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર વડે લખતા શીખી. હું એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ પર પ્રગતિ કરી રહી હતી. મારી ક્ષમતાઓને વિકસાવવાની બધી જ શક્ય તક મને આપવામાં આવી અને મેં તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. I developed great confidence and I even visited the President Cleveland at the White House. મારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વધ્યો અને હું વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લીવલેન્ડને પણ મળી. In 1890, at the age of about 10, I moved to the Perkins Institution. Here, my teacher, Anne Sullivan, continued to teach me. I could make friends with other blind children here. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. I learned Latin, German and arithmetic. 1890માં લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે મેં પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં પ્રવેશ લીધો. અહીં મારા શિક્ષિકા એન સુલિવાને મને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. અહીં બીજા અંધ બાળકો સાથે હું મૈત્રી કરી શકી. મારી એકલતા દૂર થઈ અને મારા શિક્ષણની પ્રગતિ ઘણી સારી થઈ. હું લેટિન, જર્મન અને ગણિત શીખી. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was really a great achievement for a lady like me who was blind,
deaf, and could barely produce sounds for communication. I began writing poems and stories. 1896માં મેં મેસેચ્યુસેટ્સની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝમાં પ્રવેશ લીધો. મારા જેવી અંધ, બધિર અને વાતચીત માટે મુશ્કેલીથી થોડા શબ્દો બોલી શકતી સ્ત્રી માટે આ ખરેખર એક ખૂબ મોટી સિદ્ધિ હતી. મેં કવિતા અને વાર્તા લખવાનું શરૂ કર્યું. Shortly before my examination, I lost my father. Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. My teacher could not accompany me to the examination hall. મારી પરીક્ષાના થોડા દિવસો પહેલાં જ મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું. માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં મેં પરીક્ષા માટે ખૂબ મહેનત કરી. મારા શિક્ષિકા મારી સાથે પરીક્ષા ખંડમાં આવી શકતા નહોતા. There, a teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answers. When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. ત્યાં એક શિક્ષક મારા હાથમાં પ્રશ્નો લખતા અને હું ઉત્તરો ટાઈપ કરતી. જ્યારે પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે બધા જ વિષયોમાં હું ઉત્તીર્ણ થઈ હતી. તે જાણીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. I remember my first day at the Radcliffe College in 1900. I knew there were challenges in my way, but eager to overcome them. The professors looked far away, as if they were speaking through a telephone. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. I would note down whatever I remembered when I went back home. 1900માં રેડક્લિફ કોલેજનો પહેલો દિવસ મને યાદ આવે છે. મારા માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ હતી તે હું જાણતી હતી, પણ તેમના પર વિજય મેળવવા હું આતુર હતી. અધ્યાપકો જાણે કે ટેલિફોન દ્વારા બોલતા હોય તેટલા દૂર લાગતા હતા. બને તેટલી ઝડપથી મારી હથેળીમાં વ્યાખ્યાનો ઉતારવામાં આવતા. ઘેર આવીને જે કંઈ યાદ રહ્યું હોય તેની નોંધ કરતી. Here, I began to write about my life. I wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. The story of my life was edited by John Massey. The story of my life was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. અહીં મેં મારા જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. મેં આત્મકથા બ્રેલમાં અને સાદા ટાઈપરાઇટર પર લખી. મારી આત્મકથાનું સંપાદન જ્હોન મસી દ્વારા કરવામાં આવ્યું. 1903માં આ લેખ એક સામાયિકમાં પ્રસિદ્ધ થયો અને મને તેના માટે પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા. We, the blind, are indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. જેમ માનવજાત ગ્યુટેનબર્ગનું ઋણી છે તેમ અમે અંધજન લુઈ બ્રેલના ઋણી છીએ. On 28th June 1904, I graduated from the Radcliffe College. I felt proud that I became the first deaf, blind person to earn a Bachelor of Arts degree. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. 28 જૂન 1904માં હું રેડક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ. BA એટલે કે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની પદવી પ્રાપ્ત કરનાર હું સૌ પ્રથમ બધિર અંધ વ્યક્તિ હતી. તેનો મને ગર્વ થયો. મને લાગ્યું કે અંધજનોને વિવિધ રીતે મદદ કરવા માટે મારે લોકોને જાગૃત કરવા જોઈએ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. મારા જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય અંધજનોની નબળી અને ઉપેક્ષિત સ્થિતિ, તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ અને તેમની પ્રેરણા વિશે જાગૃતતા ફેલાવવાનો હતો. Their innate abilities and their inspiration. I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher and મારે
મારા પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે જ નહીં, પણ બીજા અંધજનોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખ દૂર કરવાની યોજનાઓ શરૂ કરવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવાનું હતું. મારા શિક્ષિકા એન પાસેથી મેં જે પ્રાપ્ત કર્યું તે મારે બીજાને આપવું જ જોઈએ તેવું મને દ્રઢપણે લાગતું હતું. Then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problem, but I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. Instead, she continued to help me. પછી મારા જીવનના આકાશમાં એક કાળું વાદળું આવી ગયું. મને તે વિશે ખૂબ ચિંતા થતી હતી. મારા શિક્ષિકાની આંખો નબળી પડી રહી હતી, તેથી તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકતા નહોતા. તેઓ હિંમતવાળા હતા અને તે સમસ્યા સામે ઝઝૂમતા હતા. તેમણે પોતાની જાત પ્રત્યે જરાય ધ્યાન આપ્યા વિના મને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેથી મને ખૂબ દુઃખ થતું. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. She sacrificed it was her eyesight for me. છેવટે મારા શિક્ષિકાએ તેમની દ્રષ્ટિ ગુમાવી અને 1935માં તેઓ અંધ થઈ ગયા. મારા માટે તેમણે તેમની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપ્યું. What a great sacrifice it was! If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My heart always speaks, I love you, teacher. કેટલું ભવ્ય બલિદાન! જો તેમણે મને ભણવા માટે પ્રોત્સાહન અને આધાર આપ્યા ન હોત તો આ વિશ્વના સૌંદર્યને હું માણી શકી ન હોત. હું મારી જાતને તેમનાથી અલગ કલ્પી શકતી નથી. મારું હૃદય હંમેશા બોલી ઉઠે છે, ગુરુજી, હું તમને પ્રેમ કરું છું.